Sisters and brothers, welcome to His worship service. God invites us to His worship service on the 21st Sunday after Pentecost. First of all, we would like to say hello to brothers and sisters in Jesus Christ. 먼저 사랑하는 형제 자매들과 함께 서로 인사 나누는 시간을 갖기를 원합니다. 현재 사정상 발꿈치 인사로 대신하되 가능하시면 잘 모르시는 분 한두 분 찾아가셔서 서로 인사 나누시면 좋겠습니다. 감사합니다. 서로 일어서셔서 좌우로 옆에 계신 분들과 인사 나누시면 좋겠습니다. 그러면 이제 모두 자기 자리로 돌아가셔서 서신 채로 마음을 정돈하시고 함께 찬송가 621장 찬양하라 내 영혼아를 부르심으로 주일 경건 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 저는 1절은 한국말로 하고 2절은 영어로 부르지만 여러분들은 편하신 언어로 찬송하시면 되겠습니다. Would you stand up in body or in soul? We would like to approach the throne of grace by singing together hymn song, Bless the Lord, O my soul. I will sing the verse 1 in Korean and the next verse 2 in English. Let's pray. Let's sing together. 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 온 마음과 정성 다하여 주 찬양하라 Worship the Lord, oh my soul Worship the Lord 할렐루야. 하나님의 선하심과 인자하심을 찬양할지어다. 온 만물아 하늘과 땅을 만드신 하나님께 찬양하라. 너희 백성들아 그는 은혜롭고 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 크신 하나님 여호와이시니 엎드려 하나님께 경배할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야. Praise the Lord, praise His goodness and steadfast love. All His creations, praise the Lord who created heaven and earth. All you His people, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. Praise the Lord, our God, all that has breath. Praise the Lord. 우리를 모태에서 조상하시고 또 그리스도 안에서 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님 아버지 하나님의 성호를 찬양합니다. 오늘 주일날에 하나님께서 택하시고 예정하시고 마침내 구원하신 하나님의 백성들이 찬송과 감사와 존귀와 영광을 하나님께 올려드릴 때에 아버지 하나님 홀로 받아 주시옵소서. God our Father, who formed us in our mother's womb and gave us eternal life in Jesus Christ, blessed be thy name. Today we worship thee. Praise, honor, and gratitude and glory be to thee, our God. We pray in thy glorious name of Jesus Christ. All God's people said, Amen. Amen.
다 같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 저는 한글과 영어를 번갈아 가면서 고백할 테니 저와 상관없이 여러분들이 편한 언어로 처음부터 끝까지 고백하시면 좋겠습니다. Let us confess our faith through Apostles' Creed. You may confess it in your heart language. 나는 전능하신 하나님 아버지 천지의 창조주를 믿습니다. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. 나는 성령을 믿사오며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 슬픈 마음이 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 구원 얻으리. 다시 한번 찬양할까요? 슬픈 마음 있는 자, 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 구원 얻으리. 예수 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 예수, 오 능력의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 예수, 오 구원의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 그리스도. 은과 금 내게 없으나, 은과 금 내게 없으나, 나 가진 것 너에게 주니. 능력의 이름 예수라, 능력의 이름 예수라. 그 이름을 붙드시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 외치는 자, 그 이름을 외치는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 주의 영광 보리라. 예수 예수 예수, 오 능력의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 예수, 오 구원의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 그리스도. 예수 예수, 오 능력의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 예수, 오 구원의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네.
예수님은 누구신가? 예수님은 누구신가? 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 되시네. 예수님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며 병든 자의 고침과 죽은 자의 부활되고 우리 생명 되시네. 예수님은 누구신가? 주한 자의 정함과 죽을 자의 생명이며 죄인들의 중보와 멸망 자의 구원되고 우리 평화 되시네. 예수님은 누구신가? 예수님은 누구신가? 온 교회의 너희와 온 세상에 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 되시네. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. 살아계신 하나님 아버지, 저희 한 사람 한 사람을 하나님의 자녀로 불러주셔서 감사합니다. 하나님을 아버지라고 부를 수 있어서 참 좋습니다. 우리가 믿는 하나님이 선하시고 사랑이셔서 참 좋습니다.
저희를 그 사랑으로 귀하게 여겨주시니 감사합니다. 그 사랑 되신 예수님이 우리 인생을 구하셔서 우리로 하나님을 인정하고 사모하게 하시고 우리의 참 소망이 되셨습니다. 우리의 무지함과 연약함을 넘어 우리의 변덕스러움과 고집을 뛰어넘어 우리 속에서 또한 온 세상 가운데서 일하시는 주님을 믿고 의지합니다. 이 시간 주님의 이름으로 모인 저희들 불쌍히 여겨주시고 우리 예배를 기쁘게 받아주시길 원합니다. 저희 하나 선한 것이 없지만 예수 그리스도의 선하심과 온전하심으로 우리를 받으시는 아버지의 보좌 앞으로 나아갑니다. 반석교회의 머리 되시는 예수님께서 각 성도의 삶의 주인 되시기를 기도합니다. 매 순간 우리를 부르시고 말씀하실 때 살과 같이 부드러운 마음으로 순종하는 마음을 주시길 소망합니다. 기도의 자리로 말씀의 자리로 나아가게 해주십시오. 뿐만 아니라 인내의 자리, 수고의 자리, 그 사랑의 자리들로 나아갈 수 있는 용기와 견디어낼 힘을 허락해 주시길 원합니다. 각자에게 주어진 삶의 자리에서 예수님을 부를 수 있는 힘과 소망을 주십시오. 때론 지나간 일들로 괴로울 때, 맞이하는 현실에 두려울 때, 보이지 않는 앞날에 마음이 눌려 낙심될 때, 그 때조차 하나님의 때로 변하는 순간을 주님의 자녀들인 저희가 맛보게 해주십시오. 그래서 예수님이 누구신지 어제보다 오늘 더 알아가길 원합니다. 크신 하나님께서 얼마나 크고 놀라우신지 우리 작고 연약한 인생을 통해 맛보아 알길 원합니다. 반석교회 리더십을 주님께 올려드립니다. 목사님의 말씀과 목양을 통해 사랑을 경험해 나가고 하나님을 알아가게 해주시니 감사합니다. 김성준 목사님, 윤영자 사모님 가정을 보호하시고 몸과 마음을 강건하게 붙들어 주시길 기도합니다. 사랑과 수고로 교회를 섬기시는 두 분 장로님을 세워주셔서 감사합니다. 두 분 가정을 강건함으로 붙들어 주시고 이승환 장로님 다치신 다리의 빠른 회복을 위해 기도합니다. IT에서 사역하고 계신 이동열 선교사님 가정과 사역팀을 주님께 올려드립니다. 한치 앞을 내다볼 수 없는 IT의 정치적, 경제적 어려움 상황 속에서 하나님만 바라보고 사역하시는 사역팀의 영육간의 강건함을 허락하시고 저희 삶을 새 포도주로 만드시듯 그곳에 있는 하나님의 자녀들의 삶도 예수님의 빛으로 가득한 소망으로 채워주시길 기도합니다. 온 교회의 머리 되시고 온 세상의 구주 되시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Hey guys, I'm Ariel, and welcome to Saddleback Kids. We're so glad that you're joining us for our series on God's promises. God makes a ton of promises to us in the Bible, and today we're going to learn about one of them. These promises give us hope. That's what our Bible verse is about this week. Our Bible verse is Hebrews 6:19. It says, "This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls." That reminds us that God's promises give us hope. Like I said before, God's promises are all throughout the Bible. God always keeps his promises, and today we're going to see a Bible story that shows us just that. Let's take a look. Stories of the Bible. The Lost Sheep. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus taught everyone about God's love. All kinds of people would come to hear Jesus speak, including tax collectors and people who made bad choices. This made the Pharisees and Jewish leaders mad. Ugh, yuck. They didn't think that Jesus should be around these kind of people. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? You stay here. Won't he leave the 99 others and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he's found it, Hey, woo!
he will joyfully carry it home. When he gets home, he will call together his friends and neighbors, saying, Oh, everyone, come here, come here. "Celebrate with me, because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who returns to God than over 99 others who haven't strayed away. Oh, hey guys. I'm here in our Scomic studio here at Saddleback Church, just checking out some awesome comics. Now, how many of you love comics? I mean, I love comics. They're awesome. I mean, look around me. We've got Batman, we've got Captain America, Superman, all the classic comic book heroes. Now, my hand right here, I've got my own comic called Anchor Origins, which is part of the Scomic comic book series. Now, this particular comic is actually part of our series called God's Promises. Now, today we're talking about the parable of the lost sheep. The parable of the lost sheep teaches us that God accepts every person. I mean, after all, God made everyone and everything. Think about that for a second. Since God made every person, we know He wants a relationship with all of us. That relationship is through His Son, Jesus Christ. So, if you remember from our Bible story, a crowd was gathering around to listen to Jesus teach. In the crowd were tax collectors and sinners. There were also some Pharisees and teachers who muttered against Jesus, saying, "Man, this man accepts sinners and eats with them. How dare he?" Now, Jesus, being a loving teacher and a master storyteller, told them the parable of the lost sheep. He said, if a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Well, won't he leave the 99 others and go look for the lost one until he finds it? Now, Jesus is giving us a look into God's heart here. You know, if you had 100 marbles and you lost one of them, you might be tempted to think, oh, well, I still got 99. Guys, you see, God loves us. God's love for us is so much deeper than that. He loves each and every one of us so much that He's willing to head off into the wilderness to rescue just one lost person. Guys, how amazing is that? Jesus goes on to say, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. That's an amazing truth. Guys, I want you to hear me on this. Jesus came to save sinners. He came to show us a better way to live and to give us the ability to go to heaven. All the prideful teachers, that people who tried to say that Jesus shouldn't be talking to sinners, missed the point. It's like they were saying, what are you doing? Don't talk to sinners. But Jesus was like, well, what are you talking about? People who realize they're sinners and need a Savior are exactly the ones that I came to save. God's acceptance is the only thing that will bring true joy and meaning. Now, when we look for acceptance elsewhere, guys, we always end up compromising. We trade in the best thing for something else. In the parable of the lost sheep, Jesus teaches us that God accepts us. When we seek Him, He will always welcome us back with open arms. He will teach us and help us to become the person that He made us to be. Well, guys, that's it for now. Thanks for joining us this week for God's Promises. We'll look forward to seeing you back next time. 이 개혁주의 예배에 대해서 한번 세미나를 할까 합니다. 그래서 10월 29일 금요일 저녁 7시에 개혁주의 예배는 무엇인가, 그리고 예배위원으로서 우리의 자세와 우리 할 일은 무엇인가에 대해서 이렇게 세미나를 진행할 예정인데, 관심이 있으신 분들은 참여해 주시면 좋겠습니다. 그 다음에 지난주에 이어서 지난주에 새가족 과정이 우리 교회에 있다고 말씀을 드렸는데요. 저희 교회는 또 그에 이어서 제자훈련 과정도 있습니다. 제자훈련 과정은 크게 두 가지로 나눠져 있는데, 제자 되기와 제자로 살기로 나눠졌습니다. 제자로 되기 과정은 크게 세 가지 프로세스 과정이 있는데요. 첫 번째는 여러분들에게 리듬 오브 스피리추얼 라이프, 그러니까 여러분들의 영적 삶을
삶의 어떤 습관들 혹은 계획들, 데일리 라이프들을 형성시켜주는 그런 시간입니다. 첫 번째는 그래서 어떻게 성경을 읽고 어떻게 큐티하고 어떻게 기도하고 또 그런 것들을 삶에 어떻게 적용하는지를 서로 대화하는 가운데 또 교재들을 보는 가운데 교육하는 시간이 첫 번째 파트입니다. 그리고 두 번째 파트는요, 하이레벨 캐테키즘이 원래는 52주 과정입니다. 실제적으로 웨스트 미시간에서는 세례를 받으려면 1년 동안 사실은 지금 하이레벨 캐테키즘을 교육을 받고 있어요. 그런데 이게 너무 길기 때문에 한국교회 상황상 맞지 않고 해서 제가 그것을 8개의 클래스로 요약한 게 있습니다. 그래서 적어도 우리가 개혁주의에 속해 있는데 개혁주의의 신학적인 백그라운드는 어떤지, 그래서 그것을 바탕으로 해서 이제 앞으로 여러분들이 살면서 다른 신학적 백그라운드를 가진 사람들을 만날 거 아닙니까? 그럴 때 여러분들이 비교도 하고 이렇게 디선할 수 있도록 하는 신학적인 파운데이션을 잡아드리는 과정이 두 번째 과정입니다. 그리고 이제 그렇게 되면 어느 정도 신학적인 파운데이션이 되면 이제서야 온누리 교회 뭐 제자훈련 자료도 있고 또 뭐 유기성 목사님 것도 있고 사랑의 교회도 있고 뭐 여러 가지가 있어요. 제가 따로 만든 것도 있었는데 해보니까 별반 차이가 없어서 온누리 교회 것하고 그런 것들을 가지고 제가 합니다. 또 미국에서 빌립보 교회에서 송영선 목사님이 했던 만남의 사랑하면이라는 교재도 있고요. 각각 특징들이 있어요. 그래서 이제 여러분들이 제자로 앞으로 살아갈 때 무슨 툴이 있어야 될 거예요, 그죠? 툴, 웨폰. 그래서 그런 것들을 이제 세 번째 과정에서는 신학적 파운데이션 위에 여러분들이 친구들하고 만날 때 어떻게 전도할지, 어떤 것들을 공부를 같이 해나갈지를 해드리는 작업, 그까지가 이제 제자 되기입니다. 그래서 저와 세신자 과정, 세 가족 과정에서 디스커션을 해보시고 자기가 무엇을 더 어떻게 하나님께서 인도하시는지를 디스턴하시고 하나님과 더불어 또북또북 걸어가시는 그렇게 제자로 세워드리는 과정이 바로 제자 되기 과정입니다. 제자란 저는 이렇게 정의를 합니다. 어느 곳에 혼자 딱 이렇게 디스패치, 센트 혹은 파송되더라도 그곳에서 하나님 말씀 붙들고, 그죠? 매일매일 하나님 말씀 보고 디선하면서 자기 삶에 그 삶 하나님의 메시지를 적용해 가면서 사람들하고 만날 때 그들을 제자 삼아 제자로 키워낼 수 있는 사람. 그러니까 완벽하지는 않을 수 있습니다. 그러나 매일매일의 삶 속에서 하나님과 함께 걸어가실 수 있는 그런 존재, 그것이 저는 제자라고 생각합니다. 그래서 저와 함께 제자되기 과정을 통해서 여러분이 하나님과 또 이렇게 세워진 하나님 앞에 제자로 세워지는 그런 은혜가 있기를 소망합니다. 다른 광고는 쭉 지나가고요. 지난주에 이창원 집사님께서 수고 많이 해주셔서 사이클 힐링 모임을 했는데 미혼, 기혼 합쳐서 10분이나 오셨어요. 그래서 그 좁은 그 파악에 저희들 10대의 자전거가 쫙 이렇게 쫙 나가니까 저는 제일 뒤에서 했는데 기분은 좋은데 참 하여튼 즐거운 시간이었습니다. 어쨌든 수고 많이 하셨고요. 다음에는 저희들이 이제 스포츠 팀장도 만들려고 합니다. 그래서 좀 더 우리가 건강하게 영적으로도 행복하지만 또 건강한 그런 교회가 될 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 10월 30일 폴 클리닉 데이 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 10월 태어나신 분들은 중에 지난주에 또 저거 빠뜨린 분이 있어요. 혹시 그분 시험 들까봐 다시 이름 부릅니다. 나인영 자매님, 조준성 자매님, 그다음에 김대우 성도님, 유소연 자매님, 죄송합니다. 안승훈 어린이, 유스의 이하은, 김동호 어린이, 윤정자 사모님, 남기종 형제님, 여러분 모두에게 주님의 이름으로 온 교회의 이름으로 진심으로 생일 축하드립니다. 다시 한 번 더 박수 부탁드리겠습니다. 예. 제가 가장 힘들어하는 시험 기간입니다. 이게 보니까 여러분들 외우라고 했더니만 제가 잘 외우나 여러분들이 감독감으로 계시는 것 같아요. 그죠? 그렇지만 제가 끝까지 한번 해보겠습니다. 자, 한번 지난주 말씀 우리 한번 같이 외우도록 하겠습니다. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 해주기를 나에게 구하여야 할지니라. 에스겔서 36장 37절 말씀 맞습니까? 제가 이렇게 구절 하나하나를 이렇게 제가 못해요. 컨셉으로만 이해를 하려고 하기 때문에. 그다음에 오늘 이번 주에 주시는 하나님의 말씀 한번 같이 외워보도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이
너희도 서로 받으라. 로마서 15장 7절 말씀입니다. 네, 감사합니다. 이제 우리 다 같이 일어나서 이번 주에 저희 반석 공동체에 주시는 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다. 이번 주에 하나님께서는 로마서 15장 1절에서 9절과 13절 말씀을 통해서 우리들에게 말씀하시는데요. 우리가 한 마음으로 하나님 말씀을 주의 깊게 읽으시면서 하나님께서 지금 여러분들에게 말씀하시는 그 메시지를 받으시기를 원합니다. This week God speaks to us through Romans chapter 15 verse 1 through 9 and 13. So I will read in Korean, but while you read, I hope you may receive the God's message directly from the God. Okay? 자, 먼저 1절과 9절을 같이 읽겠습니다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 다 같이요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그 긍휼하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라. 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라. 이번에는 13절 말씀 읽겠습니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 이것은 하나님의 말씀입니다. 다 같이 감사합니다. 하나님. 자리에 앉으시겠습니다. 잠시 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘도 저희들을 예배의 자리로 초대해 주시고 또 성령과 진리로 예배하게 하시니 감사를 드립니다. 이번 주에 저희 공동체에 주시는 말씀을 또한 전하고 또한 받을 때에 종의 입술과 생각을 조정하여 주시되 또 모든 이들의 마음을 열어주셔서 하나님의 말씀을 순종으로 받고 또 그 말씀대로 행함으로 예배하신 모든 신령한 복을 받아 누리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 제가 12살 때에 주님을 영접했다고 지난번에 말씀드릴 것 같습니다. 12살 때 영접을 했더니까 교회에서 이 신구약 성경책 까만색으로 되어 있고 아마 요새도 어느 교회 가면 그런 거 있을 거예요. 빨갛게 이렇게 되어 있는 그 아주 옛날 그 두꺼운 책을 주셨습니다. 그 신구약 성경책을 처음에는 사실 읽기보다 갖고 다니기에 급급했었죠. 그러다가 이제 1년쯤 지나서 집안에서 사실 핍박을 받기 시작했습니다. 제가 그래서 아버님한테 진짜 죽도록 맞고 하여튼 그런 과정 속에서 그 검은책 신구약 성경책을 빼앗겼습니다. 사실은 어느 분이 갖고 간지를 모르겠어요. 아마 이제 어딘가 아마 땅 속에 숨게 파묻어 버렸을 것 같아요. 하여튼 근데 이제 교회 이 성경책을 갖고 다닐 수 없으니까 바로 앞집에 실은 누님이 계셨어요. 교회 다니는 그 누님이 좀 불쌍했는지 파란색 기도원 성경책 기억나시나요? 그 파란색 기도원 신약 성경책을 저한테 주셨어요. 그래서 이 기도원 성경책이 좀 작아서 제가 이제 가방에도 넣고 다니고 주머니에도 넣고 다닐 수 있어서 고등학교 때까지는 그 성경책만 주로 이제 신약만 주로 읽었던 것 같습니다. 그러다가 이제 대학생이 되어서 이제 집을 떠나 이제 서울에서 생활하게 되니까 기회다 싶어서 다시 이제 신구약 성경책을 샀어요. 그래갖고 이제 구약을 창세기부터 이제 읽기 시작하는 겁니다. 아마 창세기부터 통독을 해본 사람은 다 똑같은 마음일 거예요. 네, 레위기 때 이제 들거든 레위기를 쭉 읽다가 들거든 걸려버렸어요. 물론 어렵기도 했는데 문제는 뭐였던가 하면 레위기 17장 14절을 읽는데 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라. 그러므로 너희는 어떤 육체의 피든지 먹지 말라.
모든 육체의 생명은 그것의 피인즉 그 피를 먹는 모든 자는 끊어지리라라는 말씀을 읽고는 그동안 사실은 제가 참 대구 분들은 아실 거예요. 그 선지국을 좀 좋아했었습니다. 근데 그 말씀을 읽고는 선지국을 못 먹겠는 거예요. 이거 어떡하지? 이거 큰일 난 거예요. 그래서 아마 한동안 한 10년 이상, 대역교뿐만 아니라 한 10년 이상 그것 때문에 이걸 어떻게 해야 되지 고민하고 기도했던 것 같습니다. 결과가 어떻게 되었을까요? 여러분 상상에 맡기겠습니다. 오늘 본문 앞장인 14장에도 보니까 오늘 이제 15장을 우리가 읽었는데 14장을 보니까 로마교회 성도들도 실은 고기 먹는 일로 믿음이 강하다 또 약하다 말들이 생긴 것 같습니다. 아니 고기 먹는 일과 신앙이 무슨 상관이 있길래 이런 사단이 났을까요? 예, 본문에 나오는 고기는 우리가 이게 샘스나 혹은 하이비나 이런 데서 구할 수 있는 고기와는 다릅니다. 무슨 얘기인가 하면 그렇게 일반적인 고기가 아니라 그때 당시에서는 이방 신전에 고기를 제사로 드리지 않습니까? 그 고기가 뒷거래를 통해서 시장에 나오는 겁니다. 그래서 그때 고기를 먹는다는 것은 실은 암묵적으로 이방 신상에 올려졌던 고기를 먹는 겁니다. 그래서 실은 이게 이제 문제가 되었던 건데 한번 생각해 보십시오. 그런 관행에 젖어 있던 로마 사람들이 기독교로 개종을 하고 나서 이런 고기를 계속 먹게 되니까 이제는 믿음이 강하다 약하다 이러면서 이제 싸우게 된 것입니다. 여러분들은 만약에 그렇다면 그 고기를 먹어야 될까요? 말아야 될까요? 아니면 그 고기를 먹는 것이 믿음이 강한 것일까요? 안 먹는 것이 강한 것일까요? 이 문제를 제가 이제 이렇게 한번 풀어보겠습니다. 예수님을 믿고 처음 믿고 신앙이 점점 자라갈 것 아닙니까? 그런 과정 속에서 이 일이 어떻게 해석되는지 한번 보겠습니다. 자, 처음에 예수님을 구주로 믿고 영원한 생명을 얻었습니다. 그래서 이제 로마 교회 새신자들이 얼마나 감사하겠어요, 그죠? 뭐라도 하라 그러면 다 할 거죠. 근데 그때 어떤 것은 먹어도 되고 어떤 것은 안 먹어야 되는지를 알겠습니까? 모르지요. 뭘 가르친 적도 없고 가르침을 받은 것도 없고, 그러니까 그때는 사실은 감사한데 실은 자기가 생활대로 했던 것을 아마 했을 것 같습니다, 그죠? 그런데 그들과 함께 생활하던 구약 율법에 정통한 유대 기독교인들이 있었을 거 아닙니까? 그러니까 이제 그들이 아니 구약에는 정결 규례라는 것이 있는데 이방 신상에 제사 드렸던 고기는 부정한 것이야. 그래서 먹어서는 안 됩니다. 이렇게 이제 가르침을 받은 거예요. 그러면 어떻게 했어요? 당연히 아멘 했겠죠. 그렇게 하나님 뜻대로 살기로 감사해서 살기로 했던 사람이 그것을 따질 지식도 없고 어쨌거나 아멘 하면서 당연히 또 자연스럽게 아마 그게 나쁜 것이구나 해서 고기를 먹지 않게 되었을 것입니다. 그런데 왜 문제가 됐을까요? 안 먹는데. 예, 그것은 그들도 이제 점점 이제 성경을 이제 공부하기 시작합니다. 공부를 해보니까 자기가 구원을 받은 것이 실은 자신의 행위도 아니고 단 전적인 하나님의 은혜로 구원받았다는 것을 이제 깨닫게 된 거예요. 그래서 심지어 예수님을 구주로 영접한 사람은 이제 이런 모든 뭘 먹어도 되고 안 먹어도 되고 이러한 것들도 이미 자유하다라는 것을 이제 배운 거예요. 결국 심지어 이 고기를 먹는 사람이 오히려 자유함을 아는 사람이니까 더 믿음이 크다라고 이제 생각하기 시작한 거예요. 그래서 어느 것이 옳은지 이제 따지기 시작한 거예요. 그러니까 이제 서로 다투기 시작하는 거죠. 그래서 구약이 옳으냐 마냐부터 시작해서 막 따지기 시작하니까 이제 갑자기 싸움이 커졌던 겁니다. 그런데 그분들이 이제 좀 더 이제 생활을 하면서 처음에는 자기가 옳다고 생각하면서 생활을 하다가 꼭 그런 것만은 아닌 것 같아요. 성경을 더 아니까 어떤 문제가 생겼는가 하면 자, 그렇게 그 자유함을 누릴 수는 있는데 실은 자기의 자유함이 새로 오신 새신자나 혹은 믿음이 연약한 사람들에게 문제를 일으킬 수 있다라는 것을 깨닫게 되었습니다. 물론 성경에도 그렇게 가르치고 있으니까. 그래서 나는 자유하지만 또 새로 오시는 분들이나 혹은 믿음이 아직 연약한 분들이 혹시 내 행동을 보고 잘못 이해할 수 있기 때문에 자기의 자유함을 이제 내려놓게 됩니다.
그래서 그때부터는 오히려 믿지 않는 혹은 채신자를 위해서 혹은 믿음이 연약한 사람을 위해서 고기를 먹지 않는 것이 오히려 더 믿음이 성숙한 사람이다. 이제 이렇게 이해를 하고 그렇게 살게 되었습니다. 근데 그것이 끝일까요? 또 그렇게 아니었습니다. 바울이 한날 로마 교회를 왔는데 바울이 하는 행동을 살펴보니 바울은 구약도 잘 알고 다 아는 사람인데 하나님의 기뻐하시는 뜻을 쫓아서 고기도 금하며 그렇게 살고 있었지 않겠습니까? 그런데 그가 율법 없는 사람들, 즉 이방인들에게 전도를 하기 위해서 그 이방인들과 같이 어울리면서 실은 그들의 문화를 존중해서 그들이 이제 식사에 초대했을 때 차려진 음식들을 양심을 위하여 묻지 않고 감사함으로 먹는 것을 보게 되었습니다. 참 이 로마 교인들이 참 이제 그때쯤 되면 참 하면서 이제 겸손하게 되었던 것입니다. 진리의 말씀대로 산다는 것, 성경을 해석하고 그것을 삶에 적용하는 것이 그렇게 흑백 논리처럼 이거는 기고 이거는 아닌 것처럼 그렇게 간단한 문제만은 아닌 것을 깨닫기 시작했습니다. 그래서 매사에 실은 겸손하게 처신하게 되었다고 합니다. 여러분들은 이제 성경도 많이 아시고 많이 배웠으니까 한번 물어보겠습니다. 누가 믿음이 크고 누가 믿음이 작은 사람인가요? 고기를 먹는 사람? 아니면 고기를 먹지 않는 사람? 어떻게 생각하십니까? 14장에서 바울은 이렇게 얘기를 합니다. 먹는 자도 주를 위하여 먹고 먹지 않겠다고 결단하는 사람도 실은 주를 위하여 먹지 않는다고 하면서 사나 죽으나 우리가 다 주의 것이므로 서로 업신여기거나 비판하지 말라고 말씀했습니다. 제 눈에는 실은 두 분 다 귀해 보입니다. 근데 어쨌든 고기 하나 먹는 일조차도 이렇게 환경과 입장과 문화와 상황과 또 그때 어떤 마음으로 그것을 먹는가에 따라서 참 다양한 해석이 가능하니 이 성경을 해석하는 저로서도 참 진리의 길이 얼마나 힘들고 뭔지 잘 모르겠습니다. 그래서 고린도전서 10장 12절에는 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라고 말씀했던 것 같습니다. 제가 왜 이렇게 믿음에 관한 얘기를 길게 말씀드렸는가 하면요, 오늘 본문 우리가 읽은 15장에서는 믿음이 큰 자와 작은 자에 대한 이야기를 하면서 실은 진짜 믿음이 강하다고 생각하는 사람들은 이렇게 살았으면 좋겠다 하는 말씀들이 있고요. 또 그렇게 오히려 사는 과정을 통해서 더 믿음이 성장할 수 있다고 말씀하고 있기 때문입니다. 우리 같이 오늘의 본문의 내용을 한번 보시면서 은혜 받기를 원합니다. 먼저 여러분 믿음을 무엇이라고 정의하시겠습니까? 믿음이 무엇? What is faith? 칼빈은 이렇게 정의를 했습니다. 믿음을 하나님에 대한 확고하고 확실한 지식이라고 했습니다. 그에게는 지식이 중요했습니다. 실은 칼빈같이 위대한 신학자도 리폼으로 변신하기 전까지, 이렇게 자기가 결심하기 전까지 굉장히 의심이 많았던 도마 같은 사람이었습니다. 그 사람이 하나님의 진리의 말씀을 깨닫고 나니까 믿음은 딴 게 아니라 확고하고 확실한 지식에 있다 라고 결론을 지었습니다. 하이델베르그 요리문답에서는 참 믿음은 하나님과 하나님의 복음에 대한 확고한 지식과 전적인 신뢰다라고 정의를 했습니다. 그리고 바빙크라는 분도 있는데요, 그분은 믿음을 지성 안에는 하나님의 지식이요, 우리의 의지 안에는 의를 향한 결단이요, 감정 안에는 사랑과 소망과 기쁨이라고 정의했습니다. 어떤 정의가 더 마음에 드시나요? 마음에 드시는 믿음의 정의를 여러분들이 택하시면 좋겠습니다만, 그런데 오늘 바울은 이 믿음을 그렇게 정의하고 이렇게 그런 관점에서 보는 것이 아니라, 만약에 그런 믿음이라면 어떻게 정의하든지 간에 그 믿음이 로마서 14장에서는 이런 모습으로 나타나야 된다. 즉, 그 믿음은 믿음 안에 있는 진리로 말미암아 누릴 수 있는 자유, 우리가 살펴보았죠.
그런 자유함과 또 믿음을 가지게 됨에 따른 책임, 즉 자유와 책임을 그 두 가지에서 균형을 잘 잡아야 된다고 하고 그 점을 강조한 후에 오늘 15장에서 믿음이 어느 것이 믿음이 강하다고는 말하지 않겠습니다. 사실은 보면 도끼는 객기이기도 하고 다 입장마다 다 차이가 있어요. 그 부분 오늘 너무 기니까 제가 생략하고, 만약에 자기가 믿음이 강하다고 한다면 그렇게 생각하는 사람은 이렇게 행동하라고 권면하고 있습니다. 즉 자기가 믿음이 강하다고 생각하는 사람들은 믿음이 자기가 생각에 약하다고 생각하는 사람의 약점을 담당해라. 즉 약점을 품어줘라. 그리고 자기가 믿음이 강하다고 자기 기쁨이나 자기 자랑을 하려고 하지 말고 그런 것도 내려놓고 오히려 형제 자매를 기쁘게 해라. 그렇게 하면서 교회의 선을 이루고 덕을 세우며 서로 영납함으로 공동체가 하나가 되도록 힘써라 라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 우리가 이렇게 믿음이 강한 사람, 또 믿음이 좀 더 확실한 사람이 되기 위해서 우리가 어떤 행동을 해야 할까요? 오늘 본문을 보면 그리스도를 본받는 것이 이 모든 바울의 근간에 깔려 있습니다. 너가 믿음이 강하다면 그리스도를 본받아 행동해라. 그러면서 이 그리스도를 본받아 행동하는 것이 결국은 믿음이 강한 사람이고 실은 또 믿음을 강하게 할 수 있다라고 설명을 하고 있습니다. 왜 그런가 하면 여러분들이 잘 아시는 히브리서 12장 2절에 이렇게 말씀합니다. 예수 그리스도는 우리 믿음의 창시자, 즉 믿음을 우리에게 처음 주시는 분이고 그 믿음을 점점 완성해가는 분이다. 그래서 예수 그리스도를 바라보라라고 하셨어요. 자, 이 바라보는 것만 다시 한번 설명해 보겠습니다. 예수님을 바라본다는 것이 예배를 할 때 예수님의 아름다움을 우리가 바라보는 행위 혹은 묵상, 미디테이션 다 가능한 얘기입니다. 그런데 그렇게 예수님을 바라봄으로 예수님을 알게 되면 실은 예수님을 따라 행동하게 되겠지요. 그것이 예수님을 따라 예수님을 본받아 그렇게 사는 삶이 될 것입니다. 즉 예수님을 그냥 쳐다만 보고 있는 것이 우리의 믿음을 강하는 것이 아니라 예수님께서 어떻게 사셨는가를 보면서 그 삶대로 내가 할 때, 따라 하려고 할 때 비록 넘어지고 완벽하지는 않더라도 그 과정 속에서 결국은 예수님께서 우리의 믿음을 완성해 가신다. 그래서 오늘 본문에서는 참 재밌는 표현입니다. 너희가 만약 믿음이 강하다고 생각하면 이렇게 행동해라. 그렇게 되면 또 믿음이 더 강해질 것이다. 참 독특한 사이클을 구성하고 있습니다. 그렇게 이제 예수님의 믿음을, 예수님의 삶을 본받아 사는 삶을 본문에서는 두 가지라고 설명하고 있습니다. 첫 번째는 예수님은 그가 택하신 사람들을 기쁘게 하기 위해서 자기 몸을 십자가에 드렸지 않느냐. 그렇다면 너희 믿음이 강하다고 생각하는 사람들아, 이제 너희가 생각하는 그 연약한 사람을 위해서 너희 기쁨을 내려놓고 그들의 기쁨을 위해서 살아가라. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 두 번째는 그리스도께서 우리가 죄인 되었을 때 우리를 품어주셨지 않느냐, 우리를 받아주셨지 않느냐, 영어로는 우리를 억셉해 주셨지 않느냐. 그렇다면 이제 서로 믿음이 강하건 약하든 간에 서로 억셉해라, 받아주라, 서로 용납해줘라. 그렇게 예수님을 본받아 형제를 품고 용납하고 서로 억셉해가면서 받아주는 과정 속에 실은 우리의 믿음도 자라고 강하게 되는 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 나이커스트라라는 분이 Growing in the Life of Faith, 이게 번역하자면 믿음의 삶에서의 성장, 믿음의 성장이라는 책을 지었는데 그분은 믿음을 이렇게 했습니다. 참 믿음은 하나님과의 만남,
즉 말씀과 기도를 통한 만남과 그렇게 하는 걸 말씀과 기도로 만났으면 이제 공동체 안에서 삶을 살면서 함께 예배하고 함께 성경 읽고 함께 기도하고 서로 죄를 고백하며 서로를 참으며 서로를 용납하며 함께 전도하고 함께 고통받는 과정 속에서 그 믿음이 성장한다 라고 말했던 것 같습니다. 다른 말로 하면 하나님의 말씀을 통하여 하나님 말씀을 읽는 과정을 통해서 하나님에 대한 확고한 지식이 점점 쌓여가는 것. 두 번째는 성령으로 기도하며 인도함 받는 가운데 점점 주님에 대한 신뢰가 쌓여가는 것. 그리고 마지막으로 그렇게 혼자가 아니라 같이 communal life, congregational life 속에서 마음에 안 드는 사람, 좀 연약한 사람 있잖아요. 그 사람 품는 과정, 그런 속에서 우리의 믿음이 성장하고 성숙해 가는 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리는 진짜 사상 초유의 팬데믹, 참 힘든 시간입니다. 그런데 한편으로 이 과정을 다르게 생각해 보면 이 시간은 우리의 믿음이 연단되는 시간이라고 생각합니다. 그런 의미에서 또 이 시간은 이제 하나님께서 새 시대를 여는 희망이 움트는 시간이라고 저는 생각하고 싶습니다. 그런데 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 하나님께서 앞으로 여실 새로운 시대는 패러다이스처럼 아주 행복한 세상이 되기보다 제 생각에는 end era, 마지막 시대 하나님께서 여시는 세상은 어떻게 보면 우리에게 더 큰 도전의 시간들이 우리에게 닥쳐올 것이라고 저는 생각합니다. 만약에 그렇다면 우리는 더 큰 믿음을 준비해야 될 줄로 믿습니다. 그러므로 우리는 말씀과 기도, 즉 신앙의 기초를 다시 든든히 하시고 이제 예수님을 본받아 서로의 연약함을 품고 서로의 부족함을 품고 감사하면서 또 서로를 용납하고 서로를 받으려 노력하는 가운데 우리의 믿음을 키워가시는 그 주님께 기도로 도우심을 구하며 한 걸음 한 걸음 한 발짝 한 발짝 주님을 따라 그렇게 같이 전진해 갔으면 좋겠습니다. 아멘입니까? 그럼 함께 기도하시겠습니다. 사랑하시는 하나님 아버지, 그렇게 암울하게만 보였던 이 팬데믹의 혼란 속에서 오히려 우리에게 소망과 비전의 싹을 틔워주시니 감사를 드립니다. 이제 새 시대가 막 열리고 있는 이때에 지난 시간 동안 우리를 낮추시고 정결케 하여 주셨으니 이제 주님을 본받아 우리 자신의 기쁨과 자랑은 내려놓고 형제 자매의 연약함과 부족함을 서로 감사 안고 서로를 용납하고 품는 가운데 우리의 믿음이 더욱 강해져서 도전이 앞으로 거세질 이 새 시대를 넉넉히 이기는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 이제 그런 믿음의 공동체가 되어 하나님께서 꿈꾸시는 비전, 하나님의 영광이 온 땅에 가득한 그날을 향해 우리 다음 세대들과 함께 손잡고 세상에 복음을 전하며 하나님의 영광을 선포함으로 그 복음의 계절이 속히 이르게 하여 주시옵소서. 우리 믿음의 창시자요 우리의 믿음을 완성해 가시는 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때
나를 저물어 갈 때 힘들에서 걸을 때 그때가 하나님의 내 힘으로 안 될 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 맡기지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 얻는 자에게 우리 일어서서 찬양할까요? 우리 모인 이곳에 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 주님 함께 계시네 누리네 아버지네 적은 떡과 물고기 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 다시 한번 고백합시다. 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지네 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 맡기지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 얻는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 얻는 자에게 오직 주만이 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리 오직 주만이 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 요동치 아니하리 내가 요동치 아니하리 내가 요동치 아니하리 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 누리는 모든 것이 하나님께서 주신 것임을 고백하며 마음 깊은 감사로 올려드린
모든 흠검과 흠물과 헌신과 헌심들을 아버지 하나님께서 흠량하여 주옵시고, 지금도 하늘 문을 여시고 하늘의 신령한 복과 땅의 모든 복과 또한 치유와 회복의 은혜를 내려 주옵시되, 우리들의 삶이 넉넉해질 뿐만 아니라 우리가 이 땅에 그 복들을 흘려내는 복의 통로들이 다 되게 하여 주옵소서. 이제는 오늘 주시는 말씀에 순종하여 주님을 본받아 서로의 연약함과 부족함을 감사 안고 서로를 용납하고 품는 가운데 더욱 든든한 믿음으로 세워져서 이제 막 열리는 새 시대를 향해 하나님의 비전을 가슴에 품고 각자에게 주어진 사명지로 나아가는 주의 사랑하시는 백성들과 청년들과 자녀들과 사업장과 교회와 또 지금 병마에 고통하는 또 인생의 어려움 가운데 있는 모든 사람 위에 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 우리 아버지의 크신 사랑과 성령님의 능력 주심과 교통 교제케 하심이 이제로부터 영원히 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 나를 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님 밑에 예배 마쳤습니다. 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이름 나를 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님 밑에 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이름 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 맡기지 않는